Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I'm Delor Hossain Shaun, lecturer in English, Syed Afsar Ali Degree College, Maheshpur, Bakirganj, Barishal. For COVID-19 pandemic, we are not taking our class in the classroom under the guidelines of our Honorable Principal Sir, Mohammad Mizanur Rahman, and the direction of Education Minister. We are taking class through online. I hope my students you are all well. I am also well. By the grace of Almighty. Dear students, this problem is not a problem of our country. It is a global problem. So, problem is common in our day-to-day life. So we have to face this problem and overcome it, and we will meet the challenge. Dear students of first year, your examination is knocking at the door. So be careful about your examination and be careful about your studies. You have to avoid bad companies. You have to avoid drugs. We have to not mix with those friends who are addicted to drugs. Be careful about it. So we will always keep with studies. For this reason, you have to follow the lecture of our colleges that is taken every day by our teachers. Dear students, today I will deliver lecture from English first paper, the most important topics of English first paper that comes in question number 4, that is close test with clues. For completing these items, for doing well in this item, you have to understand vocabulary and grammar. Then grammar, vocabulary is most important. Vocabulary is most important for you to complete these items. So again I am emphasize to you to enhance your skill by memorizing vocabulary. Otherwise it will be difficult for you to complete these items. Not these items, any English, any items of your English syllabus will be difficult for you to complete without knowing vocabulary. So dear students, now comes to our point, that is question number 4 comes in your examination, board examination. In your examination, text will be given to you. Read the following text and fill in the blanks with suitable word from the box. There are more words than needed. Make any grammatical change if necessary. Dear students, for better understanding, I am discussing these topics in Bengali language. দেখো এখানে কোশ্চেন নাম্বার 4-এ এখানে একটা দেয়া থাকবে রিড দ্য ফলোইং টেক্সট। দ্যাট মিন্স এখানে যে টেক্সটটা দেয়া আছে, দেখো এই যে এডুকেশন থেকে আওয়ার লাইফ এই যে টেক্সটটা দেয়া আছে এটা পড়তে হবে। অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল ওয়ার্ড ফ্রম দ্য বক্স। এবং এই বক্সে যে ওয়ার্ডগুলো আছে এই ওয়ার্ডগুলো থেকে তোমাকে এই যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস যেগুলো আছে এগুলো কমপ্লিট করতে হবে। দেয়ার আর মোর ওয়ার্ডস দ্যান নিডেড। তোমাকে এখানে 10টা ব্ল্যাঙ্ক দেয়া আছে, কিন্তু এখানে দেয়া কয়টা?
12টা ওয়ার্ড দেয়া আছে, তার মানে তোমাকে এখানে এই 12টা থেকে 10টা যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, যেটা সঠিক হবে সেটা তোমাকে দিতে হবে। মেক এনি গ্রামাটিক্যাল চেঞ্জ ইফ নেসেসারি। এখানে যদি অনেক গ্রামাটিক্যাল চেঞ্জ, যেমন তোমাকে এখানে নাউন দেওয়া আছে, সেটা তোমাকে ভার্ব করা লাগতে পারে, তোমাকে অ্যাডভার্ব করা লাগতে পারে, তোমাকে আবার ভার্ব দেওয়া আছে নাউন করা লাগতে পারে, এইভাবে গ্রামাটিক্যাল চেঞ্জ তোমার থাকতে পারে, সেইটা তোমাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে। তাহলে প্রথমে এটা কমপ্লিট করতে হলে আমাকে প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, তোমাদের যে কাজটা সেটা হচ্ছে, প্রথম আমার এই যে বক্সে যে ওয়ার্ডগুলো দেয়া আছে এগুলো পড়তে হবে। আমি এখানে একটা দেখালাম, তোমাদের কাজ হচ্ছে আমি যেভাবে বলবো বাড়িতে বসে এগুলো প্র্যাকটিস করবে, তারপর ইভেন যখন এক্সাম হলেও তোমরা ঠিক একইভাবে কমপ্লিট করবে। ইনশাল্লাহ ইউ উইল বি সাকসেসফুল ইন কোশ্চেন নাম্বার 4 উইথ ক্লোজ। ওকে, এখন আমরা দেখো প্রথমে করতে হবে এই বক্সগুলো কমপ্লিট করতে হবে। আগে আমরা বক্সগুলো পড়বো, একবার পড়ে নেব। প্রথমে এই বক্সগুলো পড়বো অর্থ সহকারে, অর্থটা এখন আমি বলবো কিন্তু তোমরা মনে মনে সেটা পড়ে আত্মস্থ করে নেবে। যেমন হু, যে বা কে, হেলথ স্বাস্থ্য, চয়েস পছন্দ, বি হওয়া, দ্যাট মিনস অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার, প্রেজেন্টে হলে অ্যামিজার, পাস্টে যদি থাকে তোমার প্যাসেজের আলোকে ওয়াজ ওয়ার দিতে হবে পার্সন ও নাম্বার ও পার্সন অনুসারে। তারপরে দেখো যে আছে ডেভেলপ। ডেভেলপ দ্যাট মিনস কি, উন্নত করা, এনাবেলস সক্ষম করা, অ্যাভেল দক্ষ, অ্যাবিলিটি দক্ষতা, ইম্পর্টেন্স গুরুত্বপূর্ণ, ফেস মুখোমুখি, হুইস কোনটি, নো জানা। এখন আমরা এগুলো বুঝলাম অর্থগুলা। তারপর দেখো যে প্রধান কাজ, প্রথম আমাদের যখন আমরা শিখবো বাসাতে পড়ে পড়ে, তখন প্রথম কাজ হচ্ছে এই, অথবা পরীক্ষার হলে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাকে এই ফার্স্ট ক্লাস পেজেসটা একবার পড়া। তখনই দেখবে যে অটোমেটিক্যালি তোমার যে উপরে যে আমরা বক্সের যে ওয়ার্ডগুলো আসছে, অটোমেটিক্যালি অনেকগুলো ওয়ার্ডকে আমাদের ভিতরে চলে আসবে। আগে একবার আমি পড়ে নিই, তারপর আবার ভেঙে ভেঙে পড়তেছি, তোমরা এইভাবে পড়বে। প্রথমে একবার পড়ে নেবে। Education is one of the basic needs of human being. It is dash for the dash of mind. Many illiterate people do not have any of health. If they dash educated, they could live a dash and planet life. Education teaches us how to live well. It dash us to make the right dash in life. It enhances our dash to perform our duties properly and dash our everyday problems. In fact, it is education dash bring positive change in our life. এখন দেখো, এডুকেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য বেসিক নিডস অফ হিউম্যান বিং। এডুকেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য বেসিক নিডস, মানে মৌলিক চাহিদার কি একটি, অফ হিউম্যান বিং মানব সত্তার বা মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি কি শিক্ষা। ইট ইজ ড্যাশ ফর ড্যাশ অফ মাইন্ড। এটা কি তোমার, এটা হচ্ছে কি, এটা তোমার ইট ইজ কি, ইট ইজ এখানে দেওয়া আছে দেখো, এটা কি গুরুত্বপূর্ণ, ফর দ্য ড্যাশ অফ মাইন্ড। এটা গুরুত্বপূর্ণ কিসের জন্য, ফর দ্য ড্যাশ অফ মাইন্ড, মানুষের মাইন্ড মানে কি, মনের উন্নয়নের জন্য, মনের তোমার ডেভেলপমেন্টের জন্য। তাহলে আমরা এটা অটোমেটিক্যালি কিন্তু ডেভেলপমেন্ট কথাটা চলে আসে। তাইলে দেখো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, এটা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ইম্পর্টেন্স হচ্ছে নাউন, কিন্তু আমার এখানে অ্যাডজেক্টিভ হবে যে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, এটা হয় গুরুত্বপূর্ণ, ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ মাইন্ড। ডেভেলপ এখানে দেওয়া আছে ডেভেলপ, কিন্তু আমাকে ডেভেলপমেন্ট করতে হবে, ডেভেলপমেন্ট অফ মাইন্ড। দেখো এখানে ভার্ব দেওয়া আছে, কিন্তু আমি কি এখানে ভার্ব করলে হবে, আমাকে করতে হবে কি ডেভেলপমেন্ট, আমাকে এখানে অ্যাডজেক্টিভ করতে হবে, ডেভেলপমেন্ট অফ মাইন্ড। এখানে দেখো এখানেও ইম্পর্টেন্ট অ্যাডজেক্টিভ, পরেরটাও তোমার এই যে ডেভেলপমেন্ট অফ মাইন্ড, আমাকে অ্যাডজেক্টিভ মানে দিতে হবে। তারপর দেখো মেনি ইলিটারেট পিপল, অনেক ইলিটারেট পিপল মানে অনেক ইলিটারেট, দ্যাট মিনস কি নিরক্ষর লোকজন, ডু নট হ্যাভ তাদের নেই কি ড্যাশ, ডু নট হ্যাভ এনি ড্যাশ অফ হেলথ। মেনি ইলিটারেট পিপল, অনেক তোমার মূর্খ লোক বা অনেক অশিক্ষিত লোক, ডু নট হ্যাভ এনি তাদের নাই কি ড্যাশ অফ হেলথ, হেলথের কি নেই, তাদের জ্ঞান নেই। তাহলে এখানে দেখতে হবে আমাকে জ্ঞান নাই কোথায়, হু হেলথ চয়েস বি আছে আমার কোনো, নো নো মানে কি জানা, কিন্তু আমাকে এটাকে তোমার নাউন ফর্মে করতে হবে। তাহলে কি সেটা হবে নলেজ, নোর তোমার নাউন ফর্ম কি নলেজ।
তাইলে তোমাকে এখানে করতে হবে কি নলেজ, ডু নট হ্যাভ এনি নলেজ অফ হেলথ, আমাদের কি নেই কোনো, মেনি রিটায়ার্ড পিপল ডু নট হ্যাভ এনি নলেজ অফ হেলথ, অনেক অশিক্ষিত লোকদের কি নেই, তাদের জ্ঞান নেই অফ হেলথ, স্বাস্থ্য সম্পর্কে। তাইলে এখানে নোট তোমার নাউন ফর্ম হচ্ছে নলেজ, তাহলে এখানে আমাদেরকে নলেজ দিতে হবে। দেখো এই যে ওয়ার্ডগুলো এখানে সহজ, যেগুলো দেখো সবই কিন্তু সহজ, মানে এটা তোমাকে একবার বুঝলেই হবে, মানে আগে আমরা পড়ে নিয়েছি, এখন দেখো এটা অর্থ সহকারে পড়লে কত সহজ। এখানে তুমি এই কোনো দিতে পারো, এখানে এনি রিটায়ার্ড ডু নট হ্যাভ এনি হেলথ দিতে পারো, অ্যাবিলিটি দিতে পারো, অ্যাবিলিটি অফ হেলথ, এটা দেওয়া যায়? মেলে না। তার মানে আমাকে এখানে একমাত্র নলেজই মিলে, তাইলে এটা দিতে হবে। তারপরে দেখো ইফ দে ড্যাশ এডুকেটেড দে কুড লিভ এ ড্যাশ অ্যান্ড প্ল্যানেট লাইফ। এখন দেখো এখানে এটা একটা গ্রামাটিক্যাল রুলস, এটা আমরা কন্ডিশনাল পড়ছি, যে ফার্স্ট কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল, থার্ড কন্ডিশনাল। তাহলে দেখো এখানে আমরা এটা কোন কন্ডিশনাল আছে, এখানে এটা যেহেতু ইফ দে এডুকেটেড, তারা নিজে শিক্ষিত হওয়া যায় না, যায় কেউ শিক্ষা দিতে হয়, তাহলে শিক্ষা তো নিজে গ্রহণ, তার অবশ্যই এখানে একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিতে হবে, তার মানে বির পরিবর্তে অ্যামিজ আর ওয়াজ আর দেবো। এখন কথা হচ্ছে এখানে আমরা অ্যামিজারের কোন মানে দের পরে যেহেতু প্লুরাল আর দেবো না ওয়্যার দেবো। এখন দেখো এইটা আমরা কন্ডিশনাল যাব, দে কুড লিভ, তার মানে কুড আছে যেহেতু এটা সেকেন্ড কন্ডিশনালে আছে, যদি এটা ক্যান থাকতো তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশনাল, তাইলে হয়তো এখানে আর, যেহেতু কুড আছে তার মানে এটা কি সেকেন্ড কন্ডিশনাল, এই কারণে এখানে কি দিতে হবে, ওয়্যার দিতে হবে। ইফ দে ওয়ার এডুকেটেড, এখানে ইফ দে ওয়ার এডুকেটেড, যদি তাদেরকে কি দেওয়া হয়, শিক্ষা দেওয়া হতো, দে কুড লিভ এ ড্যাশ অ্যান্ড প্ল্যানেট লাইফ, তারা তোমার বাস করতে পারতো কি জীবনে, একটি হেলদি, এখানে কি হেলদি এবং প্ল্যানেট লাইফ, হেলথ না হেলদি হবে, হেলদি অ্যান্ড প্ল্যানেট লাইফ। এখানে তোমার অ্যাডজেক্টিভ হবে, হেলথ হচ্ছে কি আমাদের নাউন, কিন্তু এখানে কি দিতে হবে, হেলদি দিতে হবে, অ্যাডজেক্টিভ দিতে হবে, কারণ প্ল্যানেট পরবর্তী এন্ডের পরে ওয়ার্ডটাও কি আছে তোমার অ্যাডজেক্টিভ, এই কারণে আমরা এখানে হেলথের অ্যাডজেক্টিভ কি হেলদি, দে কুড লিভ এ হেলদি অ্যান্ড প্ল্যানেট লাইফ। তাহলে দেখছো এখানে ইফ দে ওয়ার এডুকেটেড হবে, দে ওয়ার এডুকেটেড, কারণ এখানে তোমার পেসিভ হবে, কারণ পেসিভটা কেন হবে, কারণ দে এডুকেটেড, তারা নিজেরা কি শিক্ষা গ্রহণ করে না, তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়, যদি তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয় দে কুড লিভ এ হেলদি অ্যান্ড প্ল্যানেট লাইফ, তারা তোমার বাস করতে পারবে একটি হেলদি, স্বাস্থ্যকর এবং প্ল্যানেট পরিকল্পিত, সুপরিকল্পিত জীবনযাপনে তারা করতে পারবে। তাইলে দেখো এখানে আমাদের অর্থটা কত জরুরি, অর্থগুলো পারলেই কেগুলা চলে আসে। তারপরে নেক্সট দেখো এডুকেশন টিচেস আস, দেখো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, বারবার শেষে আসবে, টিচেস আস, আমাদেরকে শিক্ষা দেয় হাউ টু লিভ ওয়েল, কিভাবে আমাদেরকে ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারে সেটা শিক্ষা দেয়। ইট ড্যাশ আস টু মেক দ্য রাইট, ইট ড্যাশ আস, এটা আমাদেরকে কি করে, এটা দেখো এটা শিক্ষা দেয় আমাদের, যেহেতু এখানে শিক্ষা দেওয়া একবার চলে গিয়েছে হাউ টু লিভ ওয়েল, ইট তাইলে কি করে, এটা আমাদেরকে সক্ষম করে তোলে। এনাবেল একটা ভার্ব, দেখো এনাবেলস থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, এটা এই কারণে কি হবে, যোগ হবে, এনাবেলস, ইট এনাবেলস আস, এটা আমাদেরকে সক্ষম করে টু মেক দ্য রাইট ড্যাশ ইন লাইফ, রাইট কি সঠিক পছন্দ জীবনের, মানে এটা আমাদেরকে জীবনের সঠিক পছন্দ করতে সক্ষম করে। এখন দেখো পছন্দ হয় এখানে কি আছে, চয়েস, তার মানে এখানে চয়েস দিতে পারি অথবা চয়েস বা চয়েসেস, মানে আমাদের জীবনের সঠিক পছন্দ অথবা পছন্দগুলি, এখানে সিঙ্গুলার প্লুরাল দুইটাই হতে পারে। ইট এনাবেলস আস টু মেক দ্য রাইট চয়েসেস ইন লাইফ। তারপর নেক্সটে দেখো ইট এনহ্যান্সেস আওয়ার ড্যাশ টু পারফর্ম আওয়ার ডিউটিস প্রপারলি, ইট এনহ্যান্স দ্যাট মিনস এটা বৃদ্ধি করে আওয়ার ড্যাশ, আর কি আমাদের দক্ষতা, দ্যাট মিনস অ্যাবেল না অ্যাবিলিটি, এখানে যেহেতু অ্যাবেল যদি অ্যাবিলিটি না থাকতো তাইলে আমরা এখান থেকে নিতে পারতাম, যেহেতু অ্যাবিলিটি আছে তার মানে আমাদের এটা নিতে হবে। ইট এনহ্যান্সেস আওয়ার অ্যাবিলিটি, এটা বৃদ্ধি করে আমাদের দক্ষতা, টু পারফর্ম আওয়ার ডিউটিস প্রপারলি, পারফর্ম করতে আমাদের ডিউটিস প্রপারলি, আমাদের কর্তব্যগুলো সঠিকভাবে, অ্যান্ড ড্যাশ আওয়ার এভরিডে প্রবলেমস, এবং যেটা আমরা মুখোমুখি হই, মানে মুখোমুখি হওয়া দ্যাট মিনস কি আমাদের এভরিডে প্রবলেম, যেটা আমরা মুখোমুখি দৈনন্দিন সমস্যা, তাহলে কি ফেস দ্যাট মিনস কি আমরা মুখোমুখি হই, আর এভরিডে প্রবলেমস আমাদের দৈনন্দিন সমস্যার, বুঝছো। তারপর দেখো ইনফ্যাক্ট, প্রকৃতপক্ষে ইট ইজ এডুকেশন, ইহা শিক্ষা দ্যাট ব্রিংস পজিটিভ চেঞ্জেস ইন আওয়ার লাইফ, শিক্ষা যেটা কি আনে পজিটিভ চেঞ্জেস ইন আওয়ার লাইফ। ইট ইজ এডুকেশন, শিক্ষা
যেটি, তাইলে যেটি এখানে কি আছে? হু হয়, হু অর্থ যে, কিন্তু এটা আমার ব্যক্তি, যদি এখানে কোনো ব্যক্তি হলে হু দিতে পারতাম, কিন্তু এটা তো একটা বস্তু, তাহলে এডুকেশন, তার মানে এখানে অবশ্যই আমাদের হুইজ দিতে হবে। ইট ইজ এডুকেশন হুইজ ব্রিং পজিটিভ চেঞ্জেস ইন আওয়ার লাইফ। এটা শিক্ষা যেটা কি নিয়ে আসে? ব্রিং পজিটিভ চেঞ্জ, মানে পজিটিভ মানে পরিবর্তন আনে আমাদের জীবনে। তাইলে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমাদের কাজ হচ্ছে গিয়ে যে ভালোভাবে ভোকাবুলারি ছাড়া আরের এমন কোনো গ্রামাটিকের রুলস নাই যে তোমার টেন্স পড়ো এটা পারবে, বা অন্য অন্য গ্রাম ন্যারেশন বলো বা চেঞ্জিং সেন্টেন্স, সেখানে নির্দিষ্ট রুলস আছে, কিন্তু এখানে কোনো রুলস নেই। এটাকে আমাকে অবশ্যই তোমাদেরকে ভোকাবুলারি ভালোভাবে জানতে হবে। ভোকাবুলারি জানা ব্যতীত করা সম্ভব নয়। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে দেয়া আছে, দেখো অর্থগুলো এখানে মিলিয়ে নেবে এর সাথে যে ঠিক আছে কিনা। তোমরা এভাবে প্র্যাকটিস করবে, কখনো আগে অর্থ দেখবে না, তোমাদের কাজ আগে অ্যান্সারটা দেখবে না। তোমাদের কাজ হচ্ছে আগে বক্সটা ভালোভাবে পড়া, বক্সটা পড়ার পরে তারপরে তোমাদের কাজ হচ্ছে এই যে প্যাসেজটা একবার পড়ার পরে তারপরে তোমরা কমপ্লিট করা শুরু করবা, তাহলে দেখবা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। স্টুডেন্টস, ওকে, আজকের মতো ভালো থাকো। পরবর্তীতে তোমাদের ক্লাস নেব উইদাউট ক্লোজ। তবে যতই ক্লাস নিই, তোমরা যদি প্র্যাকটিস না করো বাসায়, তাহলে আগানো সম্ভব নয়। তাই আবারও বলছি, প্রত্যেকে ভালোভাবে বাসায় প্র্যাকটিস করবে, এবং যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে। যে কোনো সাবজেক্ট, নট ইংলিশ, ফর এনি সাবজেক্ট ইউ ক্যান আস্ক কোশ্চেন টু আওয়ার টিচার্স, and you can communicate with me with my contact number, messenger, Facebook ID. You can ask any question. If you feel any problems, you can contact with me willingly. So best of luck. Thank you. Stay home, stay safe.